امریکہ کا ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کرنے کا دفاع، حملے کی ویڈیوز جاری۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے امریکی میڈیا کو کھری کھری سنا دی، شدید غصے کا اظہار۔ کہا کچھ امریکی نیوز چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز نے ایجنڈے کے تحت خفیہ رپورٹ کا ایک مخصوص حصہ لیک کیا۔ میڈیا کو صدر ٹرمپ کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر دی۔ IAEA نے بھی ایرانی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کی۔ تہران کو پہنچنے والا نقصان برسوں میں ختم ہوگا۔ ہماری فوج نے مہارت کے ساتھ آپریشن مکمل کیا۔ فوجی آپریشن کا مقصد خطے میں جاری جنگ کو ختم کرنا تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین نے کہا فردو ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے 15 سال سے منصوبہ بندی جاری تھی۔ قطر پر حملے کی اطلاع پہلے مل گئی تھی۔ کامیابی سے ایرانی حملوں کو ناکام بنایا۔ ایران کی جوہری تنصیبات سے کچھ بھی باہر نہیں لے جایا گیا۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایٹمی پلانٹ سے کچھ بھی باہر نکلنا خطرناک، وقت طلب اور مشکل ہوتا ہے۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز جعلی خبریں دینے والے رپورٹرز کو فوری نکال دے۔ ان برے لوگوں کے ارادے بھی برے اور خطرناک ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے جنگ میں شامل ہوا، اسے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ سرنڈر کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں۔ قوم کو فتح مبارک ہو۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا جنگ بندی کے بعد قوم سے پہلا خطاب، کہا ایرانی حملوں سے صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ شہری اور فوجی علاقوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل کے تمام دعووں کو کچل ڈالا۔ دنیا کو بتا دیا ایرانی قوم ہم آواز بن کر ابھر سکتی ہے۔ دوبارہ جارحیت ہوئی تو پھر بھرپور جواب دیں گے۔ IAEA سے تعاون نہیں کریں گے، ایران ڈٹ گیا۔ ایران کی شورا کونسل نے ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون نہ کرنے کا بل منظور کر لیا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بھی تعاون معطلی کا اعلان کیا تھا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کا کہنا ہے جب وہ ہماری تنصیبات کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے اس وقت تعاون ہوگا۔ اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ سے ایرانی قوم جھکی نہ ہی ڈری، جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ جنگ باوقار انداز میں ختم ہوئی۔ پاکستان نے برادر ملک کی بھرپور حمایت کی۔ تہران پہلی مرتبہ کھلے دل سے پاکستان کا شکر گزار۔ فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متاثر ہونے کا اعتراف کیا۔ لڑائی رکوانے میں سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے عزم کا بھی اظہار۔ بھارت کی پھر رسوائی، سفارتی محاذ پر جگ ہسائی۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کا اجلاس، مشترکہ اعلامیے میں بھارت پر بلوچستان میں بالواسطہ بے امنی پھیلانے کا الزام۔ پہلگام واقعے کا ذکر نہ ہونے پر بھارتی وزیر دفاع تل ملا اٹھے۔ راج ناتھ سنگھ نے SCO کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، بھارتی وزیر دفاع کو پاکستانی ہم منصب کے ریمارکس کا جواب دینے کی بھی اجازت نہ ملی۔ دہشت گردی کی تمام شکلیں قابل مذمت، مشترکہ خطرہ قرار۔ پاکستان علاقہ امن، سلامتی اور تعاون کے لیے پرعزم۔ خواجہ آصف کا پرامن اور مستحکم افغانستان کی ضرورت پر زور۔ SCO وزرائے دفاع اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل اور سفارتکاری ضروری ہے۔ غزہ میں تباہ کن انسانی بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیل پر مستقل جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. حکومت کی بڑی کامیابی، قومی اسمبلی سے آئندہ مالی سال کا 17,573 ارب کا وفاقی بجٹ منظور۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریک مسترد۔ نئے فنانس بل میں 106 ادارے انکم ٹیکس سے مستثنی قرار۔ کاربن لیوی عائد کرنے اور کسٹم ایکٹ سے متعلق ترمیم منظور۔ کسٹمز ایکٹ میں ترمیم پر ووٹنگ کے دوران حزب اختلاف کے نعرے۔ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود وزیر اعظم کا سیاسی رواداری کا مظاہرہ۔ شہباز شریف خود اٹھ کر اپوزیشن بینچز پر گئے، بیرسٹر گوہر، اسد قیصر اور دیگر ارکان سے مصافحہ کیا۔ بجٹ میں تعاون پر اتحادیوں سے اظہار تشکر۔
बजट में ज़रई शोबा नजरअंदाज, 64% खसारा, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम। हुकूमत ने घाटे का बजट पेश किया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम दुरुस्त अंदाज में तकसीम नहीं होती। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। आमिर डोगर ने कहा यह आवाम का नहीं IMF का बजट है। ज़रई आलात पर 18% टैक्स खत्म करने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ का फाटा में टैक्स लगाने पर भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। असद कैसर बोले टैक्स लगाने से पहले अमन और कारोबार के मौक़े दें। हुकूमत ने हमारी तजावीज़ मान ली, इसलिए बजट को सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं करती। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा हो रहा है। FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात पर हमारा एतराज़ तस्लीम किया। सोलर पैनल्स पर 50% टैक्स कम किया गया। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की गई। तजावीज़ मानने पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। पंजाब असेंबली ने भी फाइनेंस बिल 2025-26 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। मुख्तलिफ महकमों के लिए 4,306 अरब 9 करोड़ से जायद के 41 मुतालिबात ज़र मंजूर। आईनी बहरान से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर किया और साजिश नाकाम बना दी। सलमान अकरम राजा की तनकीद की कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर गरज बरस। IMF प्रोग्राम के लिए ताउन खत्म करने की धमकी, कहा अब किसी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। असेंबली तोड़ने का इख्तियार बानी PTI के पास है, वो जब कहेंगे ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं। छुट्टी के रोज अदालत लगाकर इंतखाबी निशान छीना गया। उसके बाद क्या हम इलेक्शन का बॉयकॉट करते? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान वकील हामिद खान के दलाइल, कहा यही इलेक्शन कमीशन ANP को वक्त दे रहा था जिसने इलेक्शन ही नहीं करवाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आपको कई साल से पार्टी इलेक्शन की मोहलत दी जाती रही। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा सियासतदान जब तक अपने मामलात खुद दुरुस्त नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। मानसून बारिशों का तगड़ा स्पेल, कई शहरों में गरज बरस। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, जहलम, वजीराबाद समेत बेशतर इलाकों में बारिश। रावल डैम और खानपुर डैम में पानी की सतह में इजाफा। जहलम में बरसाती नाला बिखर गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश, निश्तर टाउन में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वासा हाई अलर्ट, रेन एमरजेंसी नाफिज। बारिश का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। NDMA का मुख्तलिफ शहरों में मुमकिन सैलाब और बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। पंजाब में मूसलाधार बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी की सूरत हाल का जायजा लिया। गुलबर्ग में फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही रोड, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड और दीगर कॉरिडोर्स का मुआयना किया। वासा हुक्काम को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई बगावत, सिक्योरिटी इदारों समेत किसी फर्द को काफिर करार देने का किसी को हक नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुहर्रम उल हराम के ज़ाब्ता अखलाक की तौसीक कर दी। वज़ीर दाखिला के ज़ेर सदारत अहम इजलास। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत भी अलर्ट। अज़मा बुखारी का फेक न्यूज़ फैलाने वाले को गिरफ्तार करने का ऐलान। ड्रोन उड़ाने वाले भी कानून के शिकंजे में होंगे। गजा में इसराइली सफाकियत जारी, इमदाद के मुंतजर अफराद पर हमले, मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 103 शहादतें, मजमूई तादाद 56,259 हो गए। गजा में खुराक की किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया, वालिदैन गम से निठाल। ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर का बड़ा दावा। स्टीव विटकॉफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है अब्राहम मुआहदे को वुसअत दी जाए। यह अमल मशरक़ वुस्ता में तवाज़ुन लाएगा। और दुनिया खेल से एक और तमगा, पाकिस्तान ने एशियन डबल्स स्क्वॉश में सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल के पेयर को भारतीय जोड़ी ने 2-1 से हराकर टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान ने एक हफ्ते के दौरान 4 खेलों में मेडल्स जीते।